નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. જ્યારથી આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ છેલ્લા ઘણા બધા સમયથી જેલમાં છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમ થઈ ગયું કે હવે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાં છે તો સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટીને બરખાસ્ત કરી નાખીએ. આવા બધા હથકંડાઓ અજમાવવાની તૈયારીમાં છે. પણ હું નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કહેવા માંગુ છું કે પહેલાં તમારી ખુરશી તો સલામત કરો. તમારી ખુરશીના બે પાયા તો બીજા પક્ષના હાથમાં છે. એ લોકો પોતાનો ટેકો પાછો ખેંચી લેશે તો તમારી શું હાલત થશે? જે રીતે દિલ્હીની અંદર અરવિંદ કેજરીવાલે જે કામો કર્યા છે 10 વર્ષની અંદર, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે છેલ્લા 30 વર્ષમાં ગુજરાતમાં નથી કરી શકી. જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીની અંદર સરકારી જે સ્કૂલો છે એ સ્કૂલોને પ્રાઇવેટ સ્કૂલો કરતાં પણ સારી બનાવી દીધી છે. લોકો પ્રાઇવેટ સ્કૂલો છોડીને સરકારી સ્કૂલોમાં ભરતી થવા લાગ્યા છે. આ સૌ લોકોએ જોયું છે. વિદેશથી જે લોકો આવ્યા હતા એમણે કહ્યું કે ભાઈ મારે ભારતની કોઈ સારામાં સારી સરકારી સ્કૂલની વિઝિટ કરવી છે. ત્યારે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન મોદી એમને દિલ્હીની સરકારી સ્કૂલો બતાવવા લઈ ગયા હતા. આ પણ લોકોને ખબર છે. તો 30 વર્ષથી ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ વિદેશથી આવેલા મહેમાનોને ગુજરાતની એક સરકારી સ્કૂલ કેમ ન બતાવી શક્યા? કારણ કે ગુજરાતની અંદર એવી સરકારી સ્કૂલ છે જ નહીં કે જ્યાં પીવાના પાણી પણ મળતા હોય. શિક્ષકોની અછત, ઓરડાઓની અછત, બેન્ચોની અછત, રૂમમાં પંખાઓની અછત, ટ્યુબલાઇટની અછત, અરે બ્લેક બોર્ડ પણ નથી રૂમમાં. ત્યારે તો આ 6000 જેટલી સરકારી સ્કૂલોને ગુજરાતમાંથી પાડી દેવામાં આવી. હવે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાં છે એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમ થઈ ગયું કે ભાઈ અમે કંઈક ને કંઈક એવા હથકંડા અજમાવીએ કે જેથી આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બરખાસ્ત થઈ જાય. ત્યારે આ વાતને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સંજય સિંહ થયા છે ખૂબ ગુસ્સે. અને તમે જાણો છો કે સંજય સિંહ ગુસ્સે થાય એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પરસેવો વળી જાય. આ વાતને લઈ સંજય સિંહે જે રીતે મીડિયા સમક્ષ બયાન આપ્યું છે, સૌપ્રથમ આપણે એ વાત ઉપર એક નજર નાખીએ દોસ્તો. बर्खास्त करने की मांग की जा रही है. अरे भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ये भाजपाइयों को तय करना है. उनको 4 महीने के बाद हारना है या अभी हारना है. अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें. लेकिन राष्ट्रपति अभी हमें क्या दिक्कत है? मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है. कल घोषित करो ना तारीख. कल तारीख घोषित करो. कल तारीख घोषित करो. हम कहां पीछे हैं? उनको तय करना है भाजपाइयों को. अगर उनको लग रहा है कि अभी हारने में हमें लेट हो रहा है, जल्दी हारना है, तो जल्दी घोषित कराना. मकसद क्या नजर आता है सर आपको इसके पीछे? मकसद आतिशी कह रही है कि चोर दरवाजे से सत्ता पे आना चाहती है. ओहो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर वो चाहते दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उनको इसका मतलब 4 महीने पहले हारने की मंशा है. तो 4 महीने पहले हार जाए या 4 महीने बाद हार जाए. सवाल कुछ ये भी है किसी को फिर. हाँ, सिंगल ही होगा फिर. ठीक है. दिल्ली वाले भी बोल आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी का बयान आया है उस पर बीजेपी हमला बोल रही है और कह रही है कि स्वयं पित्रोदा कहते हैं पप्पू नहीं है वो पर गप्पू है. देखो, ऐसा है, आरक्षण को लेके क्या बयान आया है, क्या उन्होंने कहा है, मैंने नहीं सुना. आरक्षण इस देश में वंचित समाज की स्थितियों को देखते हुए लागू किया गया है. समाज में जो लोग हजारों वर्ष से जिनके साथ छुआछूत किया गया, भेदभाव किया गया, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिला है. तो आरक्षण बंद करने का, खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता. आरक्षण तो जारी रहेगा. किस बयान को बीजेपी के लोग कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो मैं नहीं जानता. सिखों को लेकर कुछ राहुल गांधी ने बोला है कि अभी सिख समुदाय. आप खुद ही कह रहे हैं कुछ बोला है, तो ना आपने ठीक से सुना है ना मैंने सुना है. मैं इसीलिए कह रहा हूं, जहां तक सिखों को लेकर भाजपाइयों का सवाल है, उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा. क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में. तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है, किसी से छुपा थोड़ी है. चुनाव को लेकर चुनाव नहीं हुआ है. अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी की इतनी सीटें. देखिए, चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं.
मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने क्या बोला मैंने नहीं सुना है, लेकिन चुनाव को लेकर पिछले दिनों बहुत सारे आंकड़े सामने आए हैं, बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। कैसे पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ की गई, कैसे बाकी चीजों में गड़बड़ की गई, तो वो सारे सवाल हैं, उसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग। તો હવે હું આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ જે રીતે જેલમાં છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ખુશખુશાલ છે, તો આવનારા સમયમાં કંઈક ને કંઈક ઈમાનદાર લોકોની જીત થશે, કારણ કે જનતા દિન પ્રતિદિન જાગૃત બનતી જાય છે અને દિવસે ને દિવસે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ડંકો વાગતો હતો એ ઘંટડી બનતો જાય છે. હવે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સભ્યો ગોતવા માટે ઘરે ઘરે જવું પડે છે કે ભાઈ તમે આવો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્ય બનો. આટલા વર્ષોથી તમારી સરકાર છે તો તમારે સભ્ય ગોતવા માટે ઘરે ઘરે કેમ જવું પડે છે? શું તમારામાં એટલી તાકાત નથી કે તમે કામો કરીને જનતાને તમારી તરફ આકર્ષિત કરી શકો? નથી, કારણ કે જનતા જાણી ચૂકી છે. દેશના વડાપ્રધાન છેલ્લા 10 વર્ષમાં જેટલા વાયદાઓ કર્યા હતા એમાંથી એક પણ વાયદાઓ પૂરા નથી કર્યા. રામ મંદિર બનાવવાની વાત કરી હતી તો એ રામ મંદિર પણ કયા સમયે બનાવ્યું કે 2024ની ચૂંટણી આસાનીથી આપણે જીતી શકીએ? નહીતર જો ખરેખર એને બનાવવાની ઈચ્છા હોત તો 10 વર્ષથી કેન્દ્રમાં બેઠા હતા. આવતાની સાથે જ રામ મંદિર કેમ ન બનાવ્યું? આ પણ એક સવાલ છે. એટલે કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને તકલીફ પડે છે ત્યારે આ લોકો આવા કંઈક ને કંઈક હથકંડાઓ અજમાવે છે. આવનારા દિવસોમાં જોવાનું રહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી પર કઈ મુસીબત આવે છે કે પછી શું છે. હાલ તમારી શું રાય છે દોસ્તો, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો દરેક લોકો સુધી શેર કરો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો.